ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰੇ ਜਨ ਉਥਾਰੈ ਦੱਬਿਓ, ਸੁਤਿਆ ਗਈ ਬਿਹਾਇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਨਾ ਜਾਗਿਓ, ਅੰਤਰ ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਚਾਉ। ਰੇ ਜਨ ਉਥਾਰੈ ਦੱਬਿਓ, ਸੁਤਿਆ ਗਈ ਬਿਹਾਇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਨਾ ਜਾਗਿਓ, ਅੰਤਰ ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਚਾਉ। ਸਰੀਰ ਜਲੋ ਗੁਣ ਬਾਹਰਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਾਰ ਨਾ ਕਮਾਏ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਡਿਠ ਮੈਂ, ਹੋਮੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਉਬਰੇ, ਸਚ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗਈ, ਸ਼ੋਭਾ ਬੰਤੀ ਨਾਰ। ਫਿਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਸਦਾ ਚਲੈ, ਤਾਂ ਬਨਿਆ ਸੀਗਾਰ। ਸਹਿਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੈ, ਹਰ ਬਰ ਪਾਇਆ ਨਾਰ। ਨਾ ਹਰ ਮਰੈ ਨਾ ਕਦੇ ਦੁਖ ਲਾਗੈ, ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਲਈ, ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਪੌੜੀ। ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਨਰ ਬੁਰਿਆਰੀ। ਹਰ ਜਿਉ ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੂੰ, ਪਾਪ ਸਟ ਹਤਿਆਰੀ। ਓਏ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੈ ਕਸੁਧ ਮਨ, ਜੋ ਧਰ ਕਟ ਨਾਰੀ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਵਾਰੀ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰ, ਗੁਰ ਕੋ ਬਲਹਾਰੀ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਵਾਰੀ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰ, ਗੁਰ ਕੋ ਬਲਹਾਰੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जीओ, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो कि आप जी ने अज दे ए पावन अमृतमयी बचन सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास जी दे दार सचखंड श्री दरबार साहिब तो अमृत वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जागदी जोत हाजरा हजूर जाहरा जहूर गुरता गद्दी ते विराजमान सतगुरां ने अमृत वेले सोने सिंघासन ते सुभाएमान प्रकाशवान हो के समुची कायनात समुचे संसार नूं जो पावन हुक्म बख्शिश कीते हन, जा इंज कह लीए पावन मुखवाग जो सतगुरां ने बख्शिश कीते हैं, सो समूह संगतां ने उन्हां पावन बचनां नूं सरवण करके अपने जीवन नूं निहाल कीता है। सो आओ साध संगत जीओ सारे ही आपां यतन करिए, मना विरतियां नूं इकागर करन दा यतन करिए ते सुरतमई हाजरियां लवाइए सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन चरणां कमलां दा ओट आसरा लैके ताकि गुरु पातशाह जी किरपा करन, साडियां हाजरियां जेड़ियां हन वो प्रवान करन। गुरु पातशाह जी दे अमृतमई बोल हन, तुद आ गए अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने मेरा। सो साध संग जो आपां सारियां ने उस अकाल पुरख प्रभु परमात्मा वाहिगुरु नूं चित्त विच वसा के सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरणां कमलां दा ओट आसरा लैना है, ताकि सतगुरु पातशाह जी किरपा करन, साडे ते बख्शिश करन, मेहर करन, इन्हां पावन बचनां ते आपां पैरा दे सकीए। जो पावन बचनां विच सानूं समझाया गया है, गुरु पातशाह जी दे पावन बचनां तो कुछ सीख लैके जीवन विच कुछ चंगा कर सकीए ते अपने जीवन नूं चंगा बना सकीए। सो सारे एक बारी करिए रसना नूं पवित्र, आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला तीजा। साध संगत जीओ, ये अज दे पावन मुखवाग पावन अमृतमई बचन सोरठ की बार दे विचों गुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं। दो श्लोकां दे नाल अंत विच गुरु पातशाह जी पौड़ी उचारण करते हैं। दोने ही जिहड़े श्लोक हैं वो गुरु अमरदास महाराज जी के मुखारबिंद तो उचारण किए गए हैं। सो साध संगत जीओ, अज दे ए पावन बचन पावन मुखवाक सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन अंग 651 ते सुभाएमान हैं। गुरु पातशाह जी की समझा रहे हैं, रेजन उथारे दबियो, सुत्या गई बेहाय, सतगुर का शब्द सुन ना जाग्यो, अंतर ना उपजयो चाव। गुरु पातशाह जी ने ते स्पष्ट किया है, भाई मोह रूप उथारे दे भाव दबे हुए, हे भाई तेरे ऊपर जो गुरु पातशाह ने मेहर की
सतगुर दा तू शब्द सुन के लेकिन फिर भी तेरा जेड़ा तन है, तेरा जेड़ा मन है वो जागया नहीं, अते ना ही हिरदे विच तू परमात्मा दा नाम जपण दा जेड़ा चाव उपजना सी उस चाव नूं तू बना सकिया। सो इसे करके गुरु पातशाह जी फरमान करते ने, भाई तू दुनिया दे मोह विच दबिया होया है, तैनू दुनिया दे लोभ मोह रूप सब कुछ चंगा लगदा है, लेकिन तेरे हिरदे विच गुरु दा नाम तैनू चंगा नहीं लगदा। शब्द गुरु ने सुनाया, गुरु ने उपदेश भी दिता, बाणी विच भी समझा दिता, लेकिन फिर भी तेरा हिरदा जेड़ा है वो शब्द सुन के भी नहीं जागया, ते ना अंतर तेरे वो चाव ही बनिया कि तू एक घड़ी आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्ठे जो कीनो सो लाभ। कबीर साहब का इस श्लोक है। कबीर एक घड़ी भाव जिन्हां ने एक घड़ी आदि तो भी आदि गुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, भाई तू परमात्मा के लेखे समा ला दे, तेरा जीवन जिहड़ा है वो सफल हो जाएगा। तो जिन्हां ने जीवन अपना परमात्मा के लेखे लाया है उन्हां दा बेड़ा पार हो जाता है। शरीर जलों गुण बाहरा, जो गुर कार ना कमाए, जगत जलंदा डिठ में होमै दूजै भाई। गुरु पातशाह जी फरमान करते ने, भाई तेरा हिरदा ना ते नाम नाल चाहवान होया कि तू नाम जपे परमात्मा दा, आते गुणा तो भी सखैण शरीर तेरा अंदरों अंदरी सड़ी जा रहा है, जो सतगुर दी दसी हुई कार करदा नहीं। इसे तरह दा ये संसार मैं होमे विच ही अते होमे विच ते माया दे मोह विच इस संसार नूं सड़दा वेख रहा हाँ। जिन्हां नूं गुरु दे शब्द दा ज्ञान आ गया, जिन्हां ने गुरु दे शब्द नूं सुन के मन विच ये चाव बन गया कि परमात्मा दा नाम ही भवसागर तो पार करा सकदा है, ते ओ प्राणी ओ जीव ते गुरु नाल जुड़ गए। लेकिन जिन्हां ने शब्द सुन के भी हिरदा मन उन्हां दा जागया नहीं, ते गुरु पातशाह फरमान करदे हैं, भाई मैं इस संसार नूं सड़दा वेखिया है होमे दी अग दे विच, ते फिर तेरा भी इहो हाल है, तू भी होमे दी ते माया दी अग विच सड़ी जा रहा है। जगत जलंदा डिठ मैं होमे दूजे भाई, भाव ये जगत मैं जलदा आप इन अखां नाल देखिया है, होमे दी अग दे विच ये संसार ये जगत सड़दा पिया है। नानक गुर सरनाही उबरे, सच मन शब्द ते आए। गुरु अमरदास महाराज जी गुरु नानक पातशाह के नाम की मोहर ला के समझा रहे हैं, भाई जिन्होंने पूरे गुरु की शरण मिल गई है, नानक गुर सरनाई उबरे, भाव वो इस संसार तो उभर गए हैं, शरीर तो मोह माया तो वो नितर गए हैं। सच मन शब्द ते आए, भाव उन्हां दा मन जिहड़ा है वो सच नाल जुड़ गया है। ते सच की है? गुरु दा शब्द, गुरु दा ज्ञान, परमात्मा दा नाम, ये कुछ ही सच है, बाकी ते सारा कुछ कूड़ है। जिस शरीर ते असी मान करते हाँ, कदे विचार करके वेखो तो सही, ये शरीर भी साडा साथ नहीं दिंदा। ये शरीर भी इत्थे छड़ जाना, क्योंकि ये शरीर भी पंज तत्तां दा बनिया होया है ते पंजे तत्तां विच मिल जाना है। लेकिन जिहड़ी जीव आत्मा परमात्मा ने भेजी है साडे अंदर, परमात्मा दा रूप है, जिहड़ी परमात्मा तो विछड़ के आई है, उसने ते परमात्मा विच लीन होना है। लेकिन वो लीन ताइयों हो सकती है जदों असी मन करके तन करके शब्द नूं ध्यावांगे। गुरु जो सानू हुक्म बख्शिश करते हैं उन्हां हुक्म ते चलांगे
ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗਈ, ਸ਼ੋਭਾ ਬੰਤੀ ਨਾਰ। ਫਿਰ ਕੈ ਪਾਣੇ ਸਦਾ ਚਲੈ, ਤਾਂ ਬਨਿਆ ਸਿਗਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗਈ, ਸ਼ੋਭਾ ਬੰਤੀ ਨਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੈ, ਹਰ ਵਰ ਪਾਇਆ ਨਾਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਗਾਰ ਸਫਲ ਸਮਝੋ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਸਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਸੇਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਭਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹਰ ਮਰੈ ਨਾ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਲਾਗੈ, ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਲਈ, ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹਰ ਮਰੈ ਨਾ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਲਾਗੈ, ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ। ਐਸੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹ ਜੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਲਈ, ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਲਈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੀ। ਪੌੜੀ। ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਨਰ ਬੁਰਿਆਰੀ। ਹਰ ਜਿਉ ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੂੰ, ਪਾਪ ਸਟ ਹਤਿਆਰੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਹੀ ਕਰੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਤੇ ਹਤਿਆਰੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਖੋਟੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੇਵਿਚਾਰ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਚਾਰ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਏ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੈ ਕਸੁਧ ਜਿਉ, ਓਏ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੈ ਕਸੁਧ ਬਨ, ਜਿਉ ਧਾਰਕਟ ਨਾਰੀ। ਉਹ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਵਾਰੀ। ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰ, ਗੁਰ ਕੋ ਬਲਹਾਰੀ। ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਹਰੀ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ, ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਲੱਖ ਵਰਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਅੱਜ 2017 ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀਓ ਭਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਸੁੱਖਾਮਈ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 8750 10 6375। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।